बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। खेडा दे नाल मैं आ मुफास करीम। नाज़रीन, कल हैदराबाद किंग्समैन ने इस्लामाबाद यूनाइटेड ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਤੋਂ शिकस्त देती। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है मुसलसल 4 शिकस्तां तो बाद ਹੁਣ 2 फतूहात हैदराबाद किंग्समैन ਦੇ ਨਾਂ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है बड़ी तनकीद होंदी रही सी मार्नस लबूशन ਦੀ सिलेक्शन उत्ते कि जिहदा अज तक T20 ਵਿੱਚ कोई करियर नहीं है, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਜਦੋਂ तनकीद होंदी है प्रैशर आता है तो फिर जो बैटर चलता है तो फिर वो फिर किसी ने नहीं छाड़ता। कल लबूशन ने बड़े बेहतरीन अंदाज में कप्तानी की तो 61 रन की उन्होंने शानदार इनिंग्स भी खेड़ी। थोड़े थोड़ा स्टैट्स बारे दसीए तो पहला बैटिंग करते हैं इस्लामाबाद ने 153 रन बनाए ने। डेवान कॉनवे की गल करते हैं 45 रन बनाकर आउट होए तो उन्होंने जो ओपनर से समीर मिनहास वो 22 रन बना के चलते बने ने। तो नाल असी गल करिए इत्थे मार्क चैपमन की टैक्नीकली बहुत सॉलिड बैटर ने, जो भी इन्हें जरूरत पैंती है मिडल ऑर्डर में आकर परफॉर्म करते हैं तो उन्होंने 42 रन बनाए। 153 की असी गल करिए एक फाइटिंग टोटल जरूर सीगा। नाल असी हैदराबाद किंग्समैन के एक बॉलर की गल करते हैं, उनका नाम है आसिफ महमूद। तुहानूं पता है कि 31 साल की उम्र में उन्होंने डेब्यू किया तो कल 4 विकटां भी अपने नाँ कीतियां। बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी ने, बड़ी स्ट्रगल की है तो हुण जाके उन्होंने मौका लभ्या तो कल हैदराबाद की टीम ने स्कोर चेस किया है। मां सदाकत 30 तो मार्नस लबूशन ने 61 रन की शानदार इनिंग्स खेडी। 53 गेंदा उत्ते 115 की स्ट्राइक रेट सी, थोड़े जिहा स्लो जरूर से लेकिन यूजफुल रनस ले अपनी टीम लई। तो कांग्रेस करने असी जी हैदराबाद की टीम नूं ते उम्मीद करते हैं जो जिद का तसलसल है यह बरकरार रखणगे। साडे नाल मियां अरसलान साहब मौजूद ने। मियां साहब, कल बड़ा जबरदस्त मैच सीगा ते हुण जिहड़ा कम बैक किया है हैदराबाद किंग्समैन ने सब नूं लाजवाब करता है। तुहानूं लगदा जिहड़ी तनकीद आउंदी पई सन कि जी ये सोशल मीडिया उत्ते ज़्यादा एक्टिव रहिंदे ने, इन्हां दी परफॉर्मेंसिस बहुत घट ने, वो प्रैशर जिहड़ा सीगा वो कम आ गया? जी बिल्कुल, शुक्रिया मुफाज, तुसी मैनू गल करन दा मौका दिता। अगर गल की जाए हैदराबाद किंग्समैन दी ते हैदराबाद किंग्समैन जिहड़ा फेलियर तो बाद एक दफा उन्होंने कंसेक्टिव जिहड़ा 2 मैच उन्होंने जीते ने और उनदे विच बेहतरीन उन्होंने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है और बॉलिंग भी उन्होंने अच्छी की और बैटिंग भी उन्होंने 18वें ओवर दे विच ही अपना जिहड़ा टारगेट है चेज कर लिया। और फिर पहले मैच बैक्सवेल ते बड़ी तनकीद हो रही सी और अहमद शहजाद और बाकी दीगर क्रिकेटर जिहड़े ने वो गल कर रहे सी कि जिहड़ा मैक्सवेल है इन्होंने जो एक कोई भी प्लेयर जिहड़ा IPL दे विच अगर खरीदिया नहीं जाता तो उन्होंने पाकिस्तान दे विच खरीद के PSL दे विच मतलब कि वो बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम वाली मिसाल के जो फ्लॉप हो जाते हैं प्लेयर इधर। लेकिन मैक्सवेल ने दूसरे मैच विच बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और उन्हें दस्या कि मैं हाली तक भी अच्छी कारकर्दगी दिखा सकना। अगर गल की जाए हैदराबाद किंग्समैन के कैप्टन दी ते लब्यूशन जिहड़ा है उन्हें बिल्कुल स्ट्राइक रेट उनका थोड़ा रहा, लेकिन उसके बावजूद उन्हें बेहतरीन इंपैक्टफुल इनिंग्स खेली और बेहतरीन तरीके नाल उन्हें अपनी टीम नूं जितवाया। लेकिन इत्थे अगर गल की जाए लब्यूशन दी तो उनकी मैं थोड़ी जी कहांगा कि हाली तक भी उनदे विच कैप्टनसी दे विच ना कुछ गलतियां हैगियां ने। गलतियां किस तरह ने कि देखो आसिफ महमूद जिहड़ा अपना पहला ओवर भी बड़ा बेहतरीन कर रहा है, जबकि दूसरा ओवर उन्हें तो तुहानूं पता है कि कमाल ही करता और उन्हें रिकॉर्ड कायम कर दिते कि डेब्यू दे विच 21 ओवर दे विच उन्हें 4 विकटां लैके दस्या। और फिर उनकी बॉल, उनकी लेंथ, उनकी वेरिएशनस वो सारी उनकी डिफरेंट सन और यह नहीं सी कि वो हवा दे विच ही जिवें तीर कहंदे ने वो गल नहीं सी। मुफाज उनकी बेहतरीन बॉलिंग सी और उन्हें अपनियां जिहड़ियां 4 पहली डिलीवरियां सी उनकी बड़ियां डिफरेंट सन। उन्हें वेरिएशनस दे नाल जिहड़ा अपनी बॉलिंग की और उन्हें दस्या कि भी मैं टैलेंटेड प्लेयर हैगा। जबकि उनकी अगर स्टोरी की गल की जाए तो उन्हें बड़ी स्ट्रगल करता रहा, फ्लॉप भी होया, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी कोशिश जिहड़ी जारी रखी और अज अल्लाह ने उन्होंने PSL दे विच बड़ी इज्जत दे दी। तो मैं कहांगा कि लब्यूशन नूं चाहिदा सी कि इस तो पहले जिथे हुनैन नूं ने 4 ओवर करवा के 44 रन उन्होंने पै ने उत्थे उन्होंने ओवर देना चाहिदा सी। पहले 2 उनदे कोल 4 ओवर मुकम्मल कर। ठीक है, हुनैन अगर नहीं चल रहा सी, देखो ना यही एक कैप्टन का होंदा है कि वो मौजूदा हालात का फायदा उठाते हुए ऐ नहीं कि अगर एक बॉलर इस तो पहले अच्छी जो कि कारकर्दगी दिखा रहा है तो फिर वो साडे हारिस रऊफ तरह उन्होंने बाद ओवर दी जाओ तो फिर वो कुट खांदा जाए। तो गल है कि भी उन्होंने इत्थे हुनैन नूं ओवर नहीं देना चाहिए सी, बल्कि उन्होंने आसिफ महमूद नूं देना चाहिए सी। इस तो अलावा भी इन्हां दे एक 2 ओवर होर पै सन, वो आई थिंक स्पिनर दे सन या फिर साइम अयूब दे, मैनूं याद नहीं, लेकिन वो भी उन्होंने 2 ओवर ना दे के गलती की। जद कि उन्हां दी जिहड़े इकोनॉमी रेट सी दा वो बड़ा जिहड़ा ना भी थोड़ा सी उहदे विच उन्हां दी एवरेज जिहड़ी सी बॉलिंग दी वो बेहतरीन सी। उसके बावजूद
ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨੈਨ ਅੱਛਾ ਕੋਲ ਸਰਾਂ, ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਓਵਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪਲੇਅਰਸ ਦੀ ਕਿ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੀਐਸਐਲ ਖੇਡਣ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਲਾਬੂਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ 61 ਰਨਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਮੈਕਸਵੈਲ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ 22 ਰਨਸ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣਾ ਥਕਾਵਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪਲੇਅਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਜੂਹਾਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਫਾਜ਼ ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਮੈਕਸਵੈਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਿਲਾੜੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਦਾ ਖਿਲਾੜੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ, ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਐਸਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਤੋਂ 8 ਖਿਲਾੜੀ ਆਊਟ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੰਡਰਫੁਲ ਇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਉਹਦਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਖੇਡਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਨਾਬ ਕਿੰਗਸਮੈਨ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਜੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਆਪਸ਼ਨ ਆਸਿਫ ਮਹਿਮੂਦ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ 145 ਤੋਂ 160 147 ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ 1-2 ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਇੰਗ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਪੋਰਟਸ ਲਵਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਫਲॉप ਬੋਲਰ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੰਗਸਮੈਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਓਵਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਗਸਮੈਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਤਵਾਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਪਲੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸਾਨ, ਫਲਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਬੂਸ਼ਾਨ ਦੀ ਕੈਪਟਨਸੀ ਵਿੱਚ 2 ਮੈਚ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਸਪਿਨਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਸਿਫ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 31 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੋਲਰ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਜ਼ਰਾਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ T20 ਦੀ ਉਹ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ 30 ਹੋਣ, ਯਾਨੀ 29 28 ਇਸ ਏਜ ਤੱਕ ਹੋਣ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਏਜ 30+ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਲੱਭੇਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਬੋਲਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਡਲ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 38 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਐਸਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਢਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਲਿੰਕਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਆਸਿਫ ਮਹਿਮੂਦ ਇੱਕ ਮੈਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 4 ਓਵਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਓਵਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਤੇ ਅੱਛੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ 'ਚ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਓਵਰ 'ਚ ਰਨਸ ਅਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਲੈਂਥ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੀ ਟਰੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਿਫ ਮਹਿਮੂਦ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ 2 ਓਵਰਸ ਤੇ ਔਰ 1 ਮੈਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਲੈਂਥ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੀਐਸਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ ਸਦਾਕਤ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਮੀਰ ਮਨਾਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਫਾਤ ਮਨਾਸ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ T20 ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ 2027 ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਨੈਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਕਿਫ ਜਾਵੇਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਸਿਮ ਮਹਿਮੂਦ, ਇਹ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੋਲਰ ਨੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੁਆਬ ਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਖੇਡਣਾ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਔਰ ਲੈਂਥ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪਲੇਇੰਗ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਰਸਲਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਜੀ। हैदराबाद किंग्समैन ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੁਸਲਸਲ 4 ਸ਼ਿਕਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਫਤੂਹਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇਆ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੜੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਪਿੰਡੀਜ਼ ਬॉयਜ਼ ਹੁਣ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੋਲਰ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ PSL ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਆमिर ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਬਸਤਾ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰੇਟ ਬੋਲਰ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ हैदराबाद ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਕਸਵੈਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲਬੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਰਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਨੇ, ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਤਮਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੱਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਪਿੰਡੀ ਦੀ, ਉਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਡ ਸਕੇ ਨੇ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰੇਟ ਬੋਲਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਆमिर ਦਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਏਜ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਲੈਮਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਲ ਵਿਕਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਲੀਗਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦੇਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਲੀਗ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕੋ। ਔਰ ਟੀਮ ਅਗਰ ਜਿੱਤੇਗੀ ਤਾਂ ਮੋਰਾਲ ਵੀ ਹਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਖਿਲਾੜੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਲ ਬਲਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਕੀਦ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਪੈਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਔਰ ਮੁਲਕ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਲੈਮਰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਖਿਲਾੜੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੁਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਪਲੇਅਰ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਪਤਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਟੀਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪੋਨੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਫਟਰ ਦਾ ਮੈਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਐਟ ਦ ਮੀਨ ਵਾਈਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਚਿਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਕੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਖਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਜਾਵਾਂ, ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਫੇਜ਼ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਚਿਸ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨ, ਆਪਣਾ ਫਿਟਨੈਸ ਲੈਵਲ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਇਸ PSL ਨਾਲ, देखो ये पाकिस्तान एक वन नेशन है, वन गेम है बेसिकली क्रिकेट मोस्ट पॉपुलर गेम है पाकिस्तान दी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस वास्ते बड़ियां कोशिशां कीतियां ने। और तुहानू पता है कि जिस तरह के चैलेंजेस पाकिस्तान में ने, ये चैलेंजेस अगर किसी और मुल्क में होन तो वो मुल्क की सफा अस्तित्व मिट जाए। लेकिन पाकिस्तान एक ग्रेट नेशन वाला कौम है, ग्रेट नेशन वाला मुल्क है। इसकी तुसी एक मिसाल दे सकते हो कि दुनिया के अंदर कई 100 ममालिक ने, लेकिन जो अमन नहीं और अफवात की गल होएगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम हमेशा सुनहरी रूप में लिखा जाएगा। उसकी मिसाल किसी देख लेता है कि दुनिया की आलमी ताकत पाकिस्तान आई, उसने ईरान नाल मुआहिदा करने की कोशिश की थी,
ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਟਾਕਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੁਬਹਾਨਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਮਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਅਮਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲਾ ਵੀ ਵਿਕੇਗਾ। ਅਸਲਾ ਦਿਫਾ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਮਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਫਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਗਲੈਮਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਪੋਰਟਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਲਚਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਚੈलेंजेस ਦਾ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ है, लेकिन उससे बावजूद ਤੁਸੀਂ PSL ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਟਾਕਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੀਗਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਵੈਂਟਸ ਪਾਕਿस्तान ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਰਬਰਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਓਗੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੇ ਫਿਰਕਾਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਹੋਵੇ, ਕਲਚਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨੂਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਈ ਚੈਲੰਜਸ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਾਇਜ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਪਾਕਿस्तान ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਤਾਇਜ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਾਕਿस्तान ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਟੀਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਕਿस्तान ਵੂਮਨ ਟੀਮ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਮੇਜ ਜਾਂ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਨੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ PSL ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੈਂਚਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਔਰ ਮੈਚेस ਹੋਏ, कराची भी मैचेस और PSL भी बाहर होएगी, उसकी उम्मीद की जाएगी इंशाल्लाह ताला। अमन ने दरवाजे खुल चुके हैं और पाकिस्तान ने बाकी शहरों की मैचेस होंगे। पेशावर पिंडी तो अलावा फैसलाबाद और दीगर मुल्तान जी PSL ने मैचेस मुस्तकबिल करीब ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। टीमां भी बदलनियां गैर मुल्की खिलाड़ी भी आएंगे, गैर मुल्की टीमां भी आएंगियां। और क्रिकेट क्योंकि साडा पैशन है और ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਜ਼ੀਦ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿस्तान ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾਕਾਮੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ, ਵਕਾਰ ਯੂਨਸ ਔਰ ਇਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ हैं। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰਸ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੋਲਰਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੱਲ ਆਸਿਮ ਮਹਿਮੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤਰਫੋਂ, 4 ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ 2 ਓਵਰਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਜਾਂ ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਕਿਫ ਜਾਵੇਦ, ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨੈਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਗੜੇ ਸੋਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਸੁਸਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਚ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੈਲ ਆਫ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਵਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਪਰਚੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਚੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਤੇ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਮਾਦ ਖੇਡੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖਿਡਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਣ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਦੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਗ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਅਲਾਓ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਸਟਨ ਟਰਨਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਕਵਰ ਡਰਾਈਵ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਦਾਖਲਾ ਐਂਟਰੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਦੀ? ਕੋਈ ਸੋਰਸਿਸ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਕਸ ਨੇ ਉਸੇ तमाम ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਵਾਕਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਚੈਲੰਜਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ।
तो उन्होंने चैलेंजेस फेस करने वास्ते साढ़े कानून नाफिज करने वाले ਜਿਹੜੇ ادارے ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ फैसले करते हैं और पाकिस्तान ने हक और पाकिस्तानी अवाम ने हक करते हैं फैसले। कोई ना बार वाकया अगर किसी भी खिलाड़ी नाल होंदा है या कोई मैचेस के दौरान स्पेक्टेटर नाल होंदा है उसदा सारा लाभा या गिला शिकवा जेड़ा ना वो हुकूमत पाकिस्तान ते आएगा। तो हुकूमत पाकिस्तान कोई इस किस्म का रिस्क नहीं लेगी जिसके तहत शहरियों को नुकसान होए, मुल्क ने इमेज को नुकसान होए। हुण जेड़ा चीज एक SOPs बन गए उसी के तहत ही क्रिकेट होएगी और क्रिकेट ना सिर्फ मॉनिटर हो रही है सोशल मीडिया ਤੇ ਬਲਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੱਲ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਫੈਨਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੁੜਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਬੀਅਤ ਨਾਸਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੱਕੀ ਦੀ ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇੱਕ ਐਸੇ ਰੀਜਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਪਿੰਡੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਖੇਡ ਲੈਣ। ਸਿਰਫ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਜੁੜਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪਲੇਅਰ ਪਿੰਡੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡੀ 'ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਈ ਪਲੇਅਰ ਤੇ ਅਗਰ ਪਿੰਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਗਰ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੀ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤਾਰੀਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ 1 ਤਾਂ 21 ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਟਰਨ ਪਲੇਅਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਕਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖੈਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਮੁਲਕ ਔਰ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੁਸਲਸਲ 4 ਮੈਚ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤਦੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਮਸ ਵਿੰਸ ਨੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਸਕੁਆਡ ਨੂੰ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 80+ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਫੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ ਟੌਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਜਿੱਦਾਂ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਸਟਨ ਟਰਨਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਕੈਪਟਨ ਬਿਹਤਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੀਟਰ ਸਿਡਲ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨੇ 41 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈਂਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।